Hello everyone, welcome to Sandpaper Academy for Civil Services. Today in this lecture of Mains in Depth, I'll be discussing with you the topic of prison reforms. I'll be starting with the fact that why this particular topic is in the news, a quote to help you in your exams that you can write directly if a question on prison reforms comes, some committees' recommendations, some suggestions, and the various issues that are being faced in the prisons and why prison reforms are required. Every day, now and then, you'll be reading in the news how different crime syndicates, different crime syndicates bilak prisoner pra kam kori ase. Ebilak to tumalke khunise. Logote recently Supreme Court e koise je caste based violence bilako কি হৈছে প্ৰিজনছত বাহি গৈছে প্ৰিজনছত মানুহবিলাকে কাষ্ট বেসড ভায়োলেন্স কৰিবলৈ বেছিকে কৰা হৈছে সো সেই কাৰণে বৰ্তমান সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে প্ৰিজন বিলাকৰ ৰিফৰ্মছ আনাৰ দৰকাৰ প্ৰিজন বিলাকৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ বিলাকত চেঞ্জেছ আনাৰ দৰকাৰ প্ৰিজনছ বিলাক মডাৰ্নাইজ কৰা দৰকাৰ আৰু সেই কাৰণে আমি আজি এই প্ৰিজন ৰিফৰ্মছ টপিকটো পঢ়িছো মই আগতেও কৈছো যে এই পাৰ্টিকুলাৰ লেকচাৰত মই ডাইৰেক্টলি মেইনছত কেনেকৈ ভাল মাৰ্কছ পাব পাৰি ডাইৰেক্ট তাত point kori pelai moi lecture to deliver karo aru tumaloke jodi ei lecture to soa then you will also know that I have put on much effort in this lecture and if you make notes or if you directly study from these notes then you will directly be fetching more marks than your counterparts if some questions on prison reforms come in the exam. So now without further ado let's jump straight into the lecture. Now first we will see why is this particular topic in news. এই পার্টিকুলার টপিকটো নিউজত আছে কারণ সুপ্রিম কোর্টে কি কৈছে সুপ্রিম কোর্টে কৈছে যে রিসেন্টলি কি হৈছে রিসেন্টলি কাষ্ট বেসড ভায়োলেন্স জেল বিলাকত নট জিম সরি জেল বিলাকত বহুতকে কাষ্ট বেসড ভায়োলেন্স বাহি গৈছে তো সেই কাৰণে বৰ্তমান এই টপিকটো নিউজত আছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে প্ৰিজনছ বিলাকৰ ৰিফৰ্মছ কৰা দৰকাৰ আমি যদি কোৰ্ট এটা চাওঁ তেন্তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ইমপ্ৰিজনমেন্ট ডাজ নট স্পেয়াৰ ফেয়াৰৱেল টু fundamental rights মানে যদি এজন মানুহ প্ৰিজনাৰ হৈ আছে এটো মানে এটো নহয় যে হেজন মানুহৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমি ভায়োলেট কৰিব পাৰো যদিও এজন প্ৰিজনাৰ হয় হেজনৰ আৰ্টিকল 21 আৰ্টিকল 14 এবিলাক যিমান বিলাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে গুটেই বিলাক হেজন মানুহৰো ইনটেক্ট থাকিব হেজন মানুহে এবিলাক ৰাইটস এনজয় কৰিব সো সেই কাৰণে যদি এজন মানুহে জেলত আছে তেতিয়া তেখেতৰ ফেয়াৰৱেল ৰাইটস বিলাক তেতিয়া তেখেতৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বিলাক আমি নাইকিয়া কৰি দিব নোৱাৰো সো সেই কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে আমি প্ৰিজনছ বিলাক ৰিফৰ্ম কৰা দৰকাৰ যাতে এজন মানুহৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বিলাক ভায়োলেট নহয় সো হেতু হৈছে কোড সো if such a question on prison reforms comes in the exam then you can start with such a quote saying that imprisonment does not spare farewell to fundamental rights and as such Supreme Court has talked about prison reforms so he karone prison reforms koriboloi dorkar boli Supreme Court e koise now let us study what the criminal justice system is criminal justice system bostuno ki hetu ami sao criminal justice system hoise system of practices and institutions of government directed at deterring crime and punishing wrongdoers mane criminal justice system enokata system junor jor through di government e ki kore government e junbilak crimes hoy he crimes bilak naika kore ar junbilake crimes kore hihotok punish kore so hetu hoise criminal justice system aru prison hoise ki prison is a part of the larger criminal justice system আৰু ক্ৰিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমৰ তিনটা পাৰ্ট আছে এটা হৈছে এনফোৰ্সমেন্ট মানে যোনবিলাক লজ এণ্ড ৰেগুলেশনছ গভৰ্নমেন্টে ফৰ্ম কৰিছে সেইবিলাক যাতে প্ৰপাৰলি এনফোৰ্স হওক সেকেন্ডলি হৈছে এডুকেশ্যন মানে কোনবাই যদি কিবাটা ল ভায়োলেট কৰিছে তাৰ প্ৰপাৰ জাজমেন্ট হওক আৰু থাৰ্ড হৈছে কোৱাৰজন মানে যদি কোনবাই কিবাটা ক্রাইম কৰিছে তেতিয়া সেই ৰং ডুৱাৰজনৰ পানিশমেন্ট দিয়া হওক সো এই তিনটা হৈছে কি এই তিনটা হৈছে ক্ৰিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমৰ তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট so ami salu criminal justice system ki hoy so now let us see some statistics with respect to prisons so ei jontu image dekhise this image is of Philippines then this is not of India so eto Philippines or eta image jot amunaloke dekhise je bahut beshi crowding hoy goise prisons bilakot aru India to scenario is not much different jodi ami India data sao NCRB data of 2022 jodi ami sao ami dekhim je amar 75% অতকে বেছি মানুহ আন্ডাৰ ট্ৰায়ালতে আছে মানে এজন মানুহক যদি জেলৰ ভিতৰত বন্ধ কৰাই থোৱা হৈছে উইদাউট গিভিং হিম এ প্ৰপাৰ ট্ৰায়াল যদি তেখেতৰ কোৰ্টত একো ন্যায় হোৱা নাই আৰু তেখেতক বাস এনেই জেলত বন্ধ কৰি থৈছে তেতিয়া এনেকুৱা মানুহবিলাকক কোৱা হয় আন্ডাৰ ট্ৰায়াল বুলি আৰু ইণ্ডিয়াত 75% অফ দা কেसेस আন্ডাৰ ট্ৰায়ালছ
হয় 75% অফ দা কেস মানুহবিলাকে এনি জেলত আন্ডাৰ একো নাই নোপোৱাকে এনি জেলত সোমাই আছে মানে সিহঁতৰ কোৰ্টত কেছটো নোযোৱাকে সিহঁতক এনি জেলত সোমাই থোৱা আছে এতিয়া ভাবকচোন এনেকুৱাটো বহুত মানুহক এনিও ফসাই দিয়া হ'ব পাৰে সো দিস 75% suggests that এনেকুৱাও কিছুমান মানুহ আছে যোনবিলাকে একো কৰা নাই কিন্তু সিহঁতে এনি জেলত ইয়াৰ আফটাৰ ইয়াৰ এনি বন্ধ হৈ আছে সো সেই কাৰণে এটো আমি ভাল কৰাৰ দৰকাৰ নেক্সট আমি যদি চাও occupancy rate in jail is 131% মানে যদি জেলত 100টা মানুহে থাকাৰ প্লেস আছে তাত 131টা মানুহ আছে মানে 31টা এক্সেস মানুহ আছে সো এটোৱে কি কৰে এটোৱে ক্ৰাউডিং কৰি দিয়ে জায়গাটো ক্ৰাউডিং কৰি দিয়ে হয়নে নাই আৰু ফুডৰ লগত ফুড এভেইলেবিলিটি ইস্যুজও ডাউন কৰি দিয়ে সো আমি দেখো যে অকুপেন্সি ৰেট যোনটো হ'ব লাগে ম্যাক্সিমাম 100% হেতুও বৰ্তমান বাহি পেলাই 131% হৈ আছে আৰু last year আমি দেখিছো 63 cases of unnatural deaths in prison মানে prisonতে কিবা unnatural reasonsৰ কাৰণে 63 টা deaths হৈ গৈছে এইবিলাক deaths generally এটা particular গ্ৰুপে বেলেগ এটা গ্ৰুপৰ মানুহক মাৰি দিয়ে due to their fight within the jail premises so এনেকুৱা ৰিজনৰ কাৰণে 63 টা deaths হৈছে so এইবিলাকৰ পৰা কি দেখি পাও এইবিলাকৰ পৰা আমি এটোৱে ক'ব পাৰো যে জেল বিলাকত কি হৈছে জেল বিলাকত প্ৰপাৰলি ল বিলাক এনফোর্সমেন্টত ল বিলাকৰ এনফোর্সমেন্টত কিছুমান ইস্যুজ আহিছে আৰু সেই কাৰণে আমি এই এনফোর্সমেন্টৰ যি ইস্যুজ আহিছে এই ইস্যুজ বিলাক আমি সলভ কৰা উচিত তেতিয়াহে আমি কি হ'ব লাগিব আমি এই আন্ডাৰ ট্ৰায়ালস বিলাক কমাই দিব লাগিব আমি বেছিকে কোৰ্টত কি কৰিব লাগিব কোৰ্টত কেছ বিলাক জলদিকে যোৱাব লাগিব যাতে কোৰ্টে ভালকে জাজমেন্ট দি পেলাই আন্ডাৰ ট্ৰায়ালস বিলাকক কমাই দিব পাৰে নেক্সট আমি অকুপেন্সি ৰেটটো কমাই দিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াৰ কাৰণে আমি নতুন জেল বনাব লাগিব আৰু আননেচাৰেল ডেথছ যাতে প্ৰিজনত নহয় সেই কাৰণে আমি বেছি বেলেগ পুলিশ পাৰ্সনেল এপইন্ট কৰিব লাগিব আৰু বেছিবিলাক পুলিশ পাৰ্সনেল এপইন্ট কৰিলে সিহঁতে প্ৰপাৰলি সবকে চাব পাৰিব যে সবে ঠিক ঠাককে আছে নে নাই সো এইবিলাক হৈছে ওয়েজ কেনেকৈ আমি এইবিলাক ঠিক কৰিব পাৰো বাট আপোনাৰ যদি এক্সামত কিবা আহে ইফ certain prison reforms wala question comes in your exam then you can directly quote this particular three data and these are directly taken from NCRB National Crime Record Bureau so apnalke ya data directly quote korba pare now I will be speaking on certain issues in prison kisuman issue kotha কমিটিয়া প্ৰিজনত নো কি ইস্যু হয় হেবিলাকে কম ন ফাৰ্স্ট হৈছে যে ইন্ডিয়াৰ জেল বিলাক হৈছে ওভাৰ অকুপাইড আমি অলৰেডি চালুৱে যে ইন্ডিয়াৰ জেলৰ অকুপেন্সি ৰেট হৈছে 131% যত জেলত খালি 100টা মানুহ থাকিব লাগে সেই স্পেসত আজিকালি 131টা মানুহ আছে সো 31টা মানুহ বেছি আছে সো এই বেছি বিলাক মানুহৰ কাৰণে ফুড যোনটো 100টা মানুহৰ কাৰণে আছে ফুডটো কমি গৈছে এতিয়া 131টা খাব লগাত পৰিছে সেকেন্ডলি আকৌ আমি যদি চাও যোনটো আমাৰ স্পেসৰ এভেইলেবিলিটিও কমি গৈছে মানে ক্ৰাউডিং হৈ গৈছে বহুত বিলাক মানুহ একেলগে আছে ক্ৰাউডিং হৈ গৈছে সো এটা হৈছে ইস্যু নাম্বাৰ 1 ইস্যু নাম্বাৰ 2 হৈছে যে বহুত বিলাক মানুহ আন্ডাৰ ট্ৰায়ালত আছে মানে সিহঁতৰ একো ট্ৰায়ালে হোৱা নাই সিহঁতে এনি জেলত ভৰাই থোৱা আছে আৰু আমি আগতে চাইছো যে more than 75% of the cases are of under trials জেলত 75% মানুহ আন্ডাৰ ট্ৰায়ালে আছে সিহঁতৰ একো কোৰ্টত একো সিহঁতৰ ন্যায় হোৱা নাই সো এনেকেতো বহুত মানুহ এনিও জেলত থাকিব পাৰে সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড প্ৰবলেম থাৰ্ড জেলৰ যোনবিলাক প্ৰিজন ষ্টাফৰ বহুত বিলাক ভ্যাকেন্সি এতিয়াও আছে 30 to 40% অফ প্ৰিজন ষ্টাফ সিহঁতৰ আমি ভ্যাকেন্সি দেখি পাও সো 30 to 40% কম ওয়ার্ক ফোর্স দিয়ে এতিয়া প্ৰিজনস বিলাকে কাম কৰি আছে আৰু যেহেতু প্ৰিজনত কম মানুহে কাম কৰি আছে এনে যদি 100টা মানুহে কাম কৰিব লাগে এতিয়া 60টা মানুহে কাম কৰি আছে সো সেই কাৰণে প্ৰপাৰলি লজ বিলাক এনফোর্স কৰিব নোৱাৰা হৈছে জেলত প্ৰপাৰলি লজ বিলাক এনফোর্স কৰিব নোৱাৰা হৈছে আৰু সেই কাৰণে জেলৰ ভিতৰত ক্ৰাইমছ বিলাকো বাঢ়ি গৈছে ফোর্থ যদি আমি চাও বৰ্তমান পুলিশ শৰ্টেজৰ কম হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যোনবিলাক জেলৰ একিউজড সেই একিউজড বিলাকক কোৰ্টত অনাত দিগদাৰি হৈছে সো ফিজিক্যাল প্ৰডাকশন অফ দা একিউজড ইন ফ্ৰন্ট অফ জেল হেজ বিকাম এ প্ৰবলেম কাৰণ এতিয়া কম ষ্টাফ হোৱাৰ কাৰণে কেনেকেনো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সিচুৱেচন মেইনটেইন কৰি এজন একিউজডক কোৰ্টলৈ আনিব সেইবিলাকত বহুত প্ৰবলেম দেখা গৈছে আৰু ফিফথ হৈছে আনহাইজেনিক ফুড দেখা গৈছে যে জেল বিলাকত যোনটো ফুড দিয়া হয় that is very unhygienic in nature so এইবিলাক হৈছে ইস্যুজ পাঁচটা ইস্যুজ যোনবিলাক বৰ্তমান জেলে সাফাৰ কৰে আৰু এইবিলাকৰে ৰিফৰ্মস কৰাৰ দৰকাৰ এতিয়া আমি চাও দুটা কমিটি আছিল এটা হৈছে মুল্লা কমিটি আৰু এটা হৈছে জাস্টিস ভিআৰ কৃষ্ণ আয়াৰ কমিটি আৰু এই দুটা কমিটিয়ে কিছুমান ৰিফৰ্মস সাজেষ্ট কৰিছিল কি ৰিফৰ্ম সাজেষ্ট কৰিছিল প্ৰথমতে এটা আমি কথা জানা উচিত যে প্ৰিজন যোনটো বস্তুটো ইজ আন্ডাৰ ষ্টেট লিষ্ট সো প্ৰিজন ৰিফৰ্ম কেনেকৈ কৰিব কি ভাল কাম কৰিব এইবিলাক সব কোনে ডিসাইড কৰে ষ্টেটে
সো যদি ষ্টেটে সব বস্তু ডিসাইড কৰে সো সেন্টাৰে যদিও বিচাৰে তেতিয়াও প্ৰিজনৰ ক্ষেত্ৰত একো কাম কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মুল্লা কমিটিয়ে কৈছে যে এই যোনটো প্ৰিজন বস্তুটো ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা কনকাৰেন্ট লিষ্টলৈ লৈ আনিব লাগিব বুলি আৰু যদি আমি কনকাৰেন্ট লিষ্টলৈ লৈ আনো তেতিয়া ষ্টেটেও তাত ল বনাব পাৰিব আৰু সেন্টাৰেও ল বনাব পাৰিব আৰু তেতিয়া আমি ভালকে প্ৰিজনছ বিলাকৰ ৰিফৰ্মছ কৰিব পাৰিম সেকেন্ড কৈছে যে গভৰ্নমেন্টে প্ৰিজনছ বিলাকৰ অল্টাৰনেটিভো কিছুমান বস্তু ভাবিবলৈ লাগিব বুলি আৰু কৈছে যে যোনবিলাকে সৰু সৰু ক্ৰাইম কৰে সিহঁতক ডাইৰেক্টলি প্ৰিজনত নাৰাখি সিহঁতক কমিউনিটি সাৰ্ভিস কৰিবলৈ কম্পালসৰি কৰি দিব লাগিব নাইবা সিহঁতৰ প্ৰপাৰ্টি বিলাক কনফিস্কেট কৰি ল'ব লাগিব সিহঁতৰ প্ৰপাৰ্টি বিলাক লৈ ল'ব লাগিব থাৰ্ডলি সিহঁতে কৈছিলে যে প্ৰিজনছ বিলাক মডাৰ্নাইজ কৰা দৰকাৰ আৰু প্ৰিজনছ বিলাক নতুন কৰিবলৈ মডাৰ্নাইজ কৰিবলৈ নেশনেল প্ৰিজন কমিশন বুলি এটা কমিশন বনোৱা উচিত বুলি এয়া কোনে কৈছিলে এইবিলাক কৈছিলে মুল্লা কমিটিয়ে So if such any question comes in the exam relating to prison reforms, তোমালোকে যদি এই মুল্লা কমিটি এনেকুৱা কমিটিৰ নাম লিখি দিয়া, then the examiner will think you to be extremely well read and will obviously give you more marks. Next আহিলে Justice Veer Krishna Iyer Committee. আৰু এখেতে কৈছিলে যে ওমেনৰ কাৰণে ট্ৰেইল আৰু বেইল প্ৰসেসটো ইজি আৰু ফাষ্ট হোৱাটো উচিত বুলি ওমেন বিলাকে যাতে ভালকে ইজিলি ট্ৰেইল আৰু ট্ৰায়াল হয় সিহঁতৰ আৰু জলদি বেইল পায় আৰু ওমেনৰ এমপ্লয়মেন্ট পুলিশ ওয়ার্কফোর্সৰ প্ৰিজন ওয়ার্কফোর্সত বহাই দিয়া উচিত বুলি কৈছিলে কাৰণ তেতিয়াহে বেসিকে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিটো হ'ব বুলি তেখেতে কৈছিলে সো এয়া হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট ৰেকমেন্ডেশনস বাই মুল্লা কমিটি এণ্ড জাস্টিস ভিআৰ কৃষ্ণা আয়াৰ কমিটি সো এতিয়া এইখিনি চোৱাৰ পাছত আমি কিছুমান সাজেশন চাওঁ কি সাজেশন চাওঁ প্ৰিজন ৰিফৰ্মস কৰিবলৈ আমি কি উপায় ওলাব পাৰো সেইখিনি আমি চাওঁ সো প্ৰথম উপায়টো হৈছে যে এটা বস্তু আছে কম্পাউণ্ডেবল offense compoundable offense এনেকুৱা হয় ধৰিলক দুটা মানুহ আছে এই মানুহটোৱে এজন মানুহৰ ওপৰত কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিলে আৰু যদি এই দুটা মানুহে নিগোচিয়েট কৰি নিজৰ মাজতে যদি যোনটো ক্ৰাইম কৰিলে হেতুৰ যদি বাৰু ইয়াৰ সাকে দেখা নাই সৰি মই অলপ ওপৰত দেখাই দিছো ডায়াগ্ৰামটো ধৰিলক এনেকে দুটা মানুহ আছে দেই মই এটা বুজাইছো কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইম কি বস্তু এনেকে ধৰিলক দুজন মানুহ আছে এজন মানুহে ধৰিলক কিবা এটা কৰি পেলাই এজন মানুহক কিবা এটা হাৰ্ম কৰিলে এটা কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইম এনেকুৱা হয় যে এই দুজন মানুহৰ মাজত যোনটো কাৰ্য্য লাগিছে এটো কাৰ্য্য এই দুজন মানুহে নিজৰ মাজতে নিপটাই যদি ল'ব পাৰে নিজৰ মাজতে যদি কিবা নিগোচিয়েট কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াই হেতুক কয় কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইম আৰু যোনবিলাক ক্ৰাইমত এনেকুৱা নিগোচিয়েচনৰ একো স্কোপে নাথাকে সেইবিলাক কয় নন কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইম আৰু নন কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইমত যোনটো নন কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইমত মানে নিগোচিয়েচন দি পেলাই একো হ'ব নোৱাৰে যদি কোৰ্টে কয় যে তই জেলত যাবি তই জেলত যাব লাগিবই সো সেইবিলাক হৈছে নন কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইম আৰু নন কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইমৰ কাৰণে কি হৈছে যেটা বহুত নন কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইম হয় তেতিয়া কোৰ্টে বহুত মানুহক জেলত যাবলৈ কয় আৰু যদি বহুত মানুহ জেলত যায় তেতিয়া জেলবিলাক কি হৈ যায় জেলবিলাক কি হৈ যায় জেলবিলাক হৈ যায় ক্ৰাউডেড সো যদি আমি জেলৰ ক্ৰাউড বিলাক কমাবলৈ লাগিব তেন্তে আমি কি কৰা উচিত তেন্তে যোনবিলাক সৰু ক্ৰাইম পেটি ক্ৰাইমছ এই পেটি ক্ৰাইমছ বিলাকক আমি কম্পাউণ্ডেবল কৰি দিব লাগিব মানে পেটি ক্ৰাইমছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি দুজন মানুহে নিজৰ মাজতে নিগোচিয়েট কৰি পেলাই ক্ৰাইমটো নিপটাই লৈছে তেন্তে ইট শুড বি এলাউড সো হেতুৱে প্ৰথম সাজেশনটো হৈছে যে আমি কম্পাউণ্ডেবল অফেন্স বিলাকৰ এমবিটটো বঢ়াই দিব লাগিব যাতে বেছিবিলাক ক্ৰাইমছ বিলাক কম্পাউণ্ডেবল বুলি আমি ক'ব পাৰো তেতিয়া কম্পাউণ্ডেবল হলে দুজন মানুহে নিজে নিজৰ মাজতে নিগোচিয়েট কৰি পেলাই সব বস্তু সম্ভালি ললে আৰু তেতিয়া আৰু সেইজন মানুহে জেলত যাব দৰকাৰ নহল কাৰণ সিহঁতে নিজৰ মাজতে যদি সব বস্তু সম্ভালি লয় নিজৰ মাজতে যদি নিগোচিয়েট কৰি পেলাই সব বস্তু সেটেল কৰি লয় তেতিয়া কোৰ্টলৈ কেছটো নাযাব সো আমি কম্পাউণ্ডেবল ক্ৰাইমৰ এমবিটটো বঢ়াই ল'ব লাগিব বুলি হেতু হৈছে ফাৰ্স্ট সেকেন্ড হৈছে ওপেন প্ৰিজনৰ কনসেপ্টটো আমি আৰু বহুৱা উচিত ওপেন প্ৰিজন মানে এনেকুৱা প্ৰিজন য'ত এজন মানুহে প্ৰিজনৰ বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰি ৰাতি আকৌ প্ৰিজনৰ ভিতৰলৈ উভতি আহে সো হেতু হৈছে ওপেন প্ৰিজন হোৱাৰ ফলত এজন মানুহে নিজৰ কামো কৰিব পাৰিলে অলপমান বাহিৰতো যাব পাৰিলে আৰু তেখেতৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বিলাকো তেখেতৰ ষ্ট্ৰেন্ডেন হ'ল সো হেতু হৈছে সেকেন্ড কনসেপ্ট থাৰ্ড হৈছে আমি প্ৰিজনছ বিলাকত সাইকোলজিক্যাল সাপোৰ্ট দিবলৈ কিছুমান মানে কাম কৰা উচিত যেনেকে ইজা ফাউণ্ডেশ্যনে মেডিটেশনৰ কেম্প কিছুমান কৰিছিলে কোচি জেলত সো এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যোনবিলাক প্ৰিজনাৰ ইনমেটস সিহঁতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফিল কৰে সিহঁতৰ অলপমান পিছ পায় সো এনেকুৱা কাম বিলাকো আমি কৰা উচিত ফৰ্থ হৈছে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টছ কিছুমান আমি এস্টাবলিশ কৰিব লাগিব ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টছ এনেকুৱা কোৰ্টছ যোনবিলাকে এটা কেছ এটা জলদিকে সিহঁতে কেছৰ ওপৰত জাজমেন্ট এটা দি দিয়ে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টছৰ ফলত যোনটো আমাৰ more than 75% যে আমাৰ আন্ডাৰ ট্ৰায়াল আছে এই আন্ডাৰ ট্ৰায়ালৰ ৰেশিওটো কমি যাব সো দিস ইজ নাম্বাৰ 4 ফিফথ হৈছে যে আমি
build more prisons to avoid overburdening of the jails. আমি বেছিকে prison বনাই পেলাই আমি জেলৰ overburdening to কমাব লাগিব আৰু এনেকুৱা এটাৰ ক্ষেত্ৰত নেশনেল প্ৰিজন কমিশন যোনটো আমাৰ মুল্লা কমিটিয়ে কৈছিলে ইয়া কথাও তোমালোকে ইয়াত মেনশন কৰি দিব পাৰা তাৰপিছত হৈছে যে UN স্ট্যান্ডাৰ্ড মিনিমাম ৰুলছ আৰু নেলসন মেণ্ডেলা ৰুলছ এইবিলাক ৰুলছ আমি মানি পেলাই চলা উচিত এইটা কি হয় অলপমান পাছত কম আৰু লাষ্ট হৈছে hygienic food আমি জেলত প্ৰভাইড কৰা উচিত এতিয়া UN স্ট্যান্ডাৰ্ড মিনিমাম ৰুলছ এণ্ড নেলসন মেণ্ডেলা ৰুলছ নো কি হয় এটো আমি এটা চাম সো মেণ্ডেলা ৰুলছ বা UN স্ট্যান্ডাৰ্ড মিনিমাম ৰুলছ এই ৰুল গিটা কি কয় এই ৰুল গিটাই কয় যে জেলৰ ভিতৰত একো টৰ্চাৰ বা ইনহিউমেন ট্ৰিটমেন্ট দিব নোৱাৰো প্ৰিজনাৰ্ছ বিলাকক আৰু আমিতো ইন্ডিয়াত চাওয়ে যে ইন্ডিয়াত বহুত ইনহিউমেন আৰু টৰ্চাৰ ট্ৰিটমেন্ট পায় জেলৰ মানুহ বিলাকে জেলৰ প্ৰিজনাৰ্ছ বিলাকে সো এই যোনটো ৰাইট এই ৰাইটটো ইন্ডিয়াত বহুতকে ভায়োলেট হয় হয় সেকেন্ড হৈছে যে এজন মানুহৰ কাৰণে এজন প্ৰিজনাৰৰ কাৰণে জেলত মিনিমাম এটা স্পেস এটা এডাৰ কৰিব লাগে বুলি কিন্তু ইন্ডিয়াত অকুপেন্সি ৰেট 131% মানে যত 100% থাকিব লাগে তাত 31 টা মানুহ বেছিকে আছে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো ইন্ডিয়াত অবিয়াসলি এই প্ৰিজনটো ভায়োলেট হয় নেক্সট হৈছে যে to set an objective for recurrence of the crime এনেকুৱা এটা অবজেক্টিভ এটা সেট কৰিব লাগে যাতে recurrence of crime নহয় আৰু নেক্সট হৈছে everyone in prison should be safe at all time prisonot মানে সবে যাতে সব সময় সেফ তেনেকুৱা এটা এনভায়রনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে কিন্তু আমি জানো যে ইন্ডিয়াৰ প্ৰিজনত 63 টা আননেচাৰেল ডেথস হৈছিলে ইন দা ইয়াৰ 2021-22 সো ইয়াৰ পৰা আমি দেখো যে প্ৰিজন ইজ নট এ সেফ প্লেস সো আমি দেখিছো যে এইবিলাক যোনবিলাক নেলসন মেণ্ডেলা ৰুলছ এইবিলাক গুটেকিটাই ইন্ডিয়াত ভায়োলেট হয় এইবিলাক সব ইন্ডিয়াত ভায়োলেট হয় সো এইবিলাকৰ ভায়োলেশন আমি স্টপ কৰিব লাগিব আৰু ওয়ে ফৰৱাৰ্ডত তোমালোকে এই সাজেশন বিলাক যে দিছো all these are nothing but way forward so this is the end of the topic a very small lecture that will definitely help you in order to fetch more marks ekdom horu lecture it will hardly take you 5 minutes to learn all these points that I have already explained to you so I hope you enjoyed the lecture I hope you are with me till the end aru ako koisu if you want to download the PDF file of this particular lecture then you can do it from my Telegram channel which is STUDYWITHAMLAN so you will be able to download the PDF of this particular lecture that I have just delivered to you in my Telegram channel that is Study with Amlan and do let me know if you want me to conduct this lecture only in Assamese ya fir Assamese aru English mix ya fir you want me to deliver the lecture straight in English so আপোনালোকৰ যদি মন আছে যে মই খালি ইংলিশতে কথা কওঁ তেন্তে you can just let me know I'll be able to teach you completely in English or if you want this kind of bilingual style in which I speak both in Assamese and English I can do that as well so আপোনালোকৰ যি মন হেতু মোক জনাওক I'll incorporate that in the next lecture do let us know in the comment section if you enjoyed the lecture if you want me to bring about any topic then do let me know that as well আৰু আপোনালোকৰ যদি মন যে মই কিছুমান চেঞ্জেস আনো মোৰ লেকচাৰত কিছুমান বেলেগ টাইপৰ বেলেগ এংগলত মহাও then please do let me know I'll be happy to bring those changes in my lecture that's all from my side bye bye see you in the next lecture next week bye bye